अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस माह की 15 तारीख से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतज़ामात करें, जो कि 3 अप्रैल से शुरू होंगे। कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में एडिशनल कलेक्टर मिस्टर जी रमेश के साथ मुतअल्लिक़ा महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के इनेकाद के लिए एहतियाती इक़दामात ज़रूरी हैं और एहतियात के साथ सारे इंतज़ामात किए जाएं, चाहे कोई छोटी गलती क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि उससे तलबा का मुस्तक़बिल पर मुतासर होगा। मुतअल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों से कहा गया कि वो आपस में मिलकर काम करें ताकि इम्तिहानात का इनेकाद पुरअमन और पुरअमन माहौल में किया जा सके। सबसे पहले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के इनेकाद का जायज़ा लेते हुए उन्होंने कहा कि 15 मार्च से 1 अप्रैल तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाले इम्तिहानात में जुमला 13,616 तलबा शिरकत कर रहे हैं, जिनमें से साल अव्वल में 6,999 तलबा और 6,617 तलबा इम्तिहानात लिखेंगे। दूसरे साल के इम्तिहानात में यानी 6,617 तलबा इम्तिहानात लिखेंगे। इस मकसद के लिए 31 सेंटर कायम किए जा रहे हैं और हर सेंटर में CC कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जिसके लिए 31 चीफ सुपरिटेंडेंट, 31 डिपार्टमेंटल अफसरान, एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 4 सिटिंग स्क्वाड और 5 कस्टोडियल टीमें तश्कील दी गई है, जो कि इम्तिहानात की निगरानी करेंगी। वक्तन फ़वक्तन इम्तिहानात का वो लोग जायज़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि सवालिया पर्चों को ज़ख़ीरा करने के लिए 14 नुकात का इंतज़ाम किया गया है। ABC ने कहा कि 10,700 तलबा 3 अप्रैल से 13वीं जमात के यानी इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर की हदूद में 69 इम्तिहानी मराकिज़ 8 किलोमीटर के अंदर और दीगर इलाक़ों को बतौर मराकिज़ कायम किया जा रहा है। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट ऑफिसर मिस्टर सत्यनारायण, DO राधाकिशन रामेश्वर राव, डिस्ट्रिक्ट साइंस फेयर ऑफिसर मिस्टर राजी रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारान शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। అలాగే మన పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఎవ్రీడే ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా మన కన్సర్న్ DRDC సెంటర్స్కి వెళ్ళిపోతాయి సార్. సో మన మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి 8:30కి పోలీస్ స్టేషన్కి బయలుదేరి 8:45 సెంటర్కి వచ్చేస్తాం. అంతా డిస్టెన్స్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి అన్ని ఇప్పుడు మీకు ఆ టైంకి వస్తే సరిపోతుంది. వస్తాయి సార్, వస్తాయి సార్. దగ్గర పోలీస్ స్టేషన్ చూడండి, మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ PS మెదక్ సంబంధించిన మీరు ఒక 6 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని లోకల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ప్రకారం మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ప్రతి సంఘంలో మనకు ORS ప్యాకెట్ పెడితే బాగుంటుంది. తర్వాత క్వశ్చన్లో కరెక్ట్ చేసినా కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్లో వచ్చిందా రాసాము అని ఐడియా ఉందో ప్యాకింగ్ ఇంత పర్ఫెక్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవాలి, పెట్టుకోకూడదు. మళ్ళీ 3 వరకు కొంచెం వచ్చేటట్టు చూడండి సార్. బికాస్ వర్కింగ్ అవర్స్ కొంచెం 3 తర్వాత పాస్ 3 వరకు 3 లోపల వస్తుంది. 12:50 వరకు బయాలజికల్ సైన్స్ పేపర్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఒక్కరోజు మాత్రం 12:50 వరకు ఉంటుంది. పిల్లలు 9:30 నుంచి 9:30
5 నిమిషాల గ్రేస్ టైం వస్తుంది. 5 minutes లేట్ అయినా మనకు 9:35 వరకు అలో చేయడం జరుగుతుంది సార్. మనకు జిల్లాలో మొత్తం 10,700 మంది పిల్లలు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు సార్. దీంట్లో భాగంగా మనకి సెంటర్స్ ఏ కేటగిరీ సెంటర్స్ 22 ఉన్నాయి జిల్లాలో, బి కేటగిరీ సెంటర్స్ 28 ఉన్నాయి. 69 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సి సెంటర్స్ చాలా క్రూషియల్ ఉంది. ఆ సి సెంటర్ సంబంధించిన మీరు కస్టోడియన్స్ అపాయింట్ చేశారు. ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఒక్కొక్క సెంటర్ ఒక్కరు వాళ్ళకి సపోర్టింగ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎంతమంది? వాళ్ళు ఒక్కరు కస్టోడియన్, ఒక్కరు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇస్తారు. పోలీస్ ఎస్కాట్ వేరే ఉంటుందా? एग्जाम पेपर्स रेट లో పోతాయి. ऐसा मीटिंग होता है ఏ मीटिंग? सीएसडीओ का सीएसडीओ కి ఎంగేజ్ చేసి కదా. అవును సార్. పోలీస్ స్టేషన్స్ ఏవైతే ట్యాగ్ అయింది అక్కడ నుంచి ఎగ్జామ్ పేపర్స్ తీసుకొని ఇక్కడ మళ్ళీ తీసుకొని రావాలి. మళ్ళీ వాళ్ళే సెట్టింగ్ స్క్వాడ్ కూడా ఉన్నారు. ఈ కొంచెం ఎవరికి పెడుతున్నారు? 19 ఆల్రెడీ సార్ హెడ్ మాస్టర్స్ పెట్టండి. అన్నిటికీ 19 పెట్టి హెడ్ మాస్టర్స్ పెట్టడానికి ప్రాబ్లం. వేరే మండలం నుంచి హెడ్ మాస్టర్స్ చెప్పండి, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? బెస్ట్ హెడ్ మాస్టర్స్ పెట్టండి. బెస్ట్ హెడ్ మాస్టర్స్ కాదు, మీకు 19 బెస్ట్ క్యాథెడ్రల్ హెడ్ మాస్టర్ సఫిషియెంట్ గా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఇన్విజిలేటర్స్ వాళ్ళకి బఫర్ గా అది మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు డిఐఓ గారు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి దయచేసి లెటర్ పుటప్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఒకవేళ పుటప్ చేశారంటే వెరీ గుడ్. రైట్. సో అందరికీ దయచేసి లెటర్స్ ఖచ్చితంగా కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. మెడికల్ సంబంధించిన కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు పీక్ సీజన్ అంటే ఆల్రెడీ ముందే ఈసారి ఎక్కువ మన టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఏఎన్ఎంస్ కానీ తర్వాత ఓఆర్ఎస్ కావాలి సార్. సో మొదటిగా మన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సో డిఈఓ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే మనకు ఎగ్జామినేషన్స్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు అంటే ఇన్విజిలేషన్స్ తక్కువ పడితే మీరు ఇన్విజిలేటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మాకు కోఆపరేషన్ ఇవ్వాలి సార్. అట్లాగే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సో సెక్యూరిటీ స్టోరేజ్ అలాగే 31 సెంటర్స్లో క్వశ్చన్ పేపర్స్ పోలీస్ దగ్గర ఏమైనా పొరపాటు అయితే మళ్ళీ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న పిల్లలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. 13,000 పిల్లలు ఫ్యూచర్ స్టేట్లో ఉంది. అందుకే మనం జాగ్రత్తగా ఏవైతే మనం ప్రతిసారి చేస్తున్నామో ఇంకా జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన ఉంటుంది. సో ఒకటి ఆల్రెడీ మన డిఐఓ గారు చెప్పారు, రమేష్ గారు చెప్పారు. మనం ఒకటి 144 సెక్షన్ కానీ తర్వాత జిరాక్స్ సెంటర్స్ క్లోజింగ్ గురించి కానీ ఆ కన్సర్న్ ఎంఆర్ఓస్ కూడా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. కన్సర్న్ ఎంఆర్ఓస్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ కూడా ఒకటి మనం ఏర్పాట్లు చేయాలి. అది కూడా ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి. ఏమైనా సెన్సిటివ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ సెంటర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఏమైనా ఉంది, ఏమైనా ఉంటే కూడా మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకి కూడా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. తర్వాత మీ సిట్టింగ్ స్పాట్స్ కూడా ఏవైతే ఉంటే వాళ్ళకి కూడా పిలిపించి మీటింగ్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఏవైతే మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో ఇవి ఇన్షూర్ చేయాల్సిన ఉంటుంది. తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ దగ్గర సెక్యూరిటీ కానీ ఇంకా గార్డ్ ఆల్రెడీ చెప్పిన తర్వాత స్టోరేజ్ పాయింట్స్ దగ్గర స్టోరేజ్ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ అవే ఉన్నాయి. సో అక్కడ కూడా స్టోరేజ్కి ఆల్రెడీ మీరు ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ఉంటుంది. సో పోలీస్ తరఫు నుంచి దయచేసి మీరు అందరూ 14 పోలీస్ స్టేషన్స్కి అక్కడ కమ్యూనికేట్ చేయండి. టైం ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్.